तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णना साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। माज महला तीजा। हरे आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हरे आपे मेले सेव कराए, गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण मह आप समावणिया। हऊँ वारी जियों वारी, सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहा आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवहें गुरुमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोहें, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में है एक थान सुहाया, पूरे गुर हऊँ मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द इह गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जागाती दूजै भाए कर लाए, नावों भूले दे सजाए। घड़ी मुहत का लेखा लेवै, रतियों मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ै पिर चेते नाही, दूजै मुट्ठी रोवै ताही। खरी कुआल्यो कुरूप कुलखणी, सुपनै पिर नहीं पावणिया। पेयड़ै पिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया। कामण पिर राखिया कंठ लाए, शब्दे पिर रावै सेज सुहावणिया। आपे देवै सद भुलाए, अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई, अन दिन सदा गुण गावणिया। आपे देवै सद भुलाए, अपना नाम मन वसाए। नानक नाम मिलै वडियाई, अन दिन सदा गुण गावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश, ढलदी शाम असी सत संगत दा समा माण पा रहे हैं। आइदर गुरु के हजूर हाँ या टैलीविजन राही घरां थावां तो गुरु शब्द की आभा नाल मंडत हाँ। वडभागता है इस समा गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच माज राग दा अष्टपदा गुरु अमरदास साहब जी का पावन संदेश सानू प्राप्त है। शब्द पिछों तुरिया आ रहा है, असी ये गालबन दो पदे विचारे ने। रहाव दे बंद तो विचार पहले दिन प्रारंभ की सी। वी हैव डिस्कस्ड इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर्स, बट जस्ट
एक सरसरी नज़र अज पावांगे, फिर उपरंत 3 नंबर पते तो अगे विचार लै जाएंगे। सब जिक्र करते हौं वारी जियों वारी सच सच्चा हिरदै वसावणिया। बस एक वर्ड पक्का सुरते च पा लईए, सचियार होना, जिन्हों असी अज की जबान च कहांगे इंटीग्रिटी, ट्रुथफुलनेस। बंदा रब की कोई शक्ल शेप, कोई शक्ल सूरत नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक शेप और फॉर्म where you can find out any kind of God. That is crystal clear in Guru Granth Sahib Maharaj. हाँ, तुसी उन्होंने जर्रे जर्रे च रमे होए नो, उदी ओमनी प्रेजेंस नु मान सकते हो, ये कोई शक नहीं गा। तो ये मानना दुखदाई भी है तो सुखदाई भी है। दुखदाई उदों आ जदों मैं सच तो दूर हाँ। एंड वैन आई रियलाइज, ये शब्द बिल्कुल उत्थे जाएगा उस पासे अगे जाके, जम की जगात लगन की गल आएगी, घड़ी मुहत का लेखा मंगण की गल आएगी। क्योंकि जिहड़ी इंटीग्रिटी है, जिहड़ी ट्रुथफुलनेस आ, ये सुख उदों ही देंदी है जो बंदे नूं ये पता हुंदा है कि मैं सही राह ते जा रहा। तो ये नहीं कि जस्ट एक फेक जस्टिफिकेशन है। इंडीड जी अंदर की स्पिरिट है वह सब जानती है। तो तोड़ती है तकड़ी धर के, वो अंदर बैठी ना जी अदलीयत आ, बाहर की अदलीयत बंदा नहीं उस लैवल ते देख पाता। एक्चुअली तो असल तो अंदर है ना, जिथे जमीर परोसतगी या जमीर प्रस्तगी या जमीर फरोशी हो रही है, उस रूप दे विच। सो साहब कहते जिन्हें सच नूं मन हिरदे च वसा लिया, मीन बिल्कुल इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंगली अलाइन हो गए थाट्स। जो लैवल बंदे च आना शुरू हो गया, तो बहुत छोटे लैवल तो गल करांगा शुरू। मैं ऑनेस्ट अपने आप नाल होना पहली गल है, अपने आप नूं समझना, अपनिया सारे जिन्ने बिहेवियर्स दे अपने साडियां बिहेवियर दियां डायमेंशनस ने या बिहेवियर दियां लेयर्स ने, उन्होंने रूट्स नूं फड़ना ऑनेस्ट लैवल ते। इस तो वड्डा सुख बंदे नूं कितों नहीं मिल सकता। जो बंदा इंडीड बड़े डीप लैवल ते अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है। बाय चांस बात आई, मैं एग्जाम्पल कर देना इत्थे, यू नो, दिस इज सिक्खी स्पिरिचुअलिटी एंड पीपल आर कमिंग टूवर्ड दैट साइड। ये भी सच है, ये ट्रुथफुलनेस की गल जी है हुण हर लैवल ते तुहानूं किते ना किते मिल रही है थोड़ी थोड़ी। खैर, मेरे एक बड़े प्यारे मित्र ने, बड़े उम्दा थेरेपिस्ट ने, बहुत मतलब हायर लैवल दे, हाईली एजुकेटेड। खैर बड़े वधिया ह्यूमन बीइंग ने, बहुत वधिया इंसान ने। की होया कि जिन्नी उन्हां कोल एजुकेशन आ, जिन्ना उन्हां दा कैलीबर आ, जिन्नी उन्हां दी एबिलिटी है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ नो डाउट ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ बड़े हायर पोजीशनस रही उस लैवल ਤੇ। पर फिर भी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ नहीं नहीं समथिंग इज मिसिंग हेयर, कुछ मिसमैच है, नहीं अदरवाइज ये शख्सियत ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। एक्चुअली ये मेरा भी फिक्र है, क्योंकि बंदा लोगों की मदद करता है, लोगों नाल बैठता है, लोगों दी समस्यावां नूं उन्हां दे नाल वाक जिहड़ा है वाक थ्रू करता उन्हां दे। बट इत्थे अपने बाबत पर अखीर गल हुई, एक बार कुछ इहो जिहा उन्हां दे डिपार्टमेंट की समस्या बन गई कि उन्हां दी आर्गूमेंट हो गई। जो आर्गूमेंट हो गई तो जिहड़ा उन्हां दा बॉस सीगा, वो भी हैड ऑफ द वैल बीइंग सीगा, हैड ऑफ द वैल बीइंग उस डिपार्टमेंट दे विच। उहदे नाल खैर वो जो आर्गूमेंट हुई, मूवमेंट ऑफ हीट दे सारी गलबात हो गई। जो वो गल काम खत्म होया तो वो उन्होंने बुला के थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर वो जिहड़ा हैगा वो जस्ट तो चला गया। ही left the place and afterward he came back ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, बैठो।
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I go through with the whole our argument, with the whole our actually process. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਮਾਈ ਵਰਕ ਇਜ਼ to take care of others' well-being. So if I'm just making you guilty for something, that's not a good thing. But you know, Mr. Singh, can you help me? What's going on inside you? Because I was offering you something, but you are not ready to take it. Why? ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10% ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ 20% ਤੇ ਆਕੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ 20% ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨੋ ਵੇ, ਮੈਂ 20% ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 15% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? Something going on inside you, please work on it. Otherwise there is no any sense that this kind of offer someone is not accepting. No, I cannot take it. ਖੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ that was a eye opening for me. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੋ ਥਰੂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਪਾਸਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਡ ਡਾਈਡ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਇਟ ਮਾਈਟ seem you little bit weird, but I'm going to ask few questions which are ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਸਾਸਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਤਾਨਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਅੱਬਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਥੀਅਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 40 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜੋ, ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੂਬ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਆ ਗਈ, ਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਿੱਠਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਪਿਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈ, ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। एक्चुअली बचपन इतना ड्रास्टिक गुजरिया, इतने वूंड लग गए कि इस तो पहला कि हील होंदे ते कोई उन्होंने कोई सिंपति, कोई एम्पथी देने की ट्राई करता, ते बंदा कहता भी तू हुना कौन है, तेनू पता भी है मैं किते गो थ्रू आया। तू की सोचता कि तू मैनू लॉलीपॉप दे के खुश कर लेगा, तू मैनू जिहड़ा हैगा कोली च खीर पा के यू आर गोना बाय माई हैप्पीनेस, नो वे। अंदर जिहड़ा अंदर बैठा हैगा उदों दा बच्चा अज भी नाल है। कहंदे जदों रियलाइज होया, मैं आके अपने स्टाफ नू सॉरी लिखी। मैं क्या, आई हैव बीन रूड with you guys so many times। मैं अपने पुराने स्टाफ नू अपॉलजी पेश की, क्योंकि जिहड़ा दुख है, देखो गल फिर देखो रब दा की पाउणा आ। बाणी नू पढ़दे, बाणी कहंदी करते कुदरती मुश्ताक, तेरी मुश्ताकियत कुदरत दे जर्रे जर्रे च मौजूद है। बंदा राह चलदियां किसी दे चेहरे दी स्माइल वो वेखदा आ, कहंदा यू मेड माई डे। क्यों? कुछ तो है इहो जिहा जिन्हें उस लैवल ते उस रूप विच कीता। कोई फुल, कोई वादी, कोई खुशबू, कोई इस सारे च उही ते रविया आ, होर कौन है? ते जदों बंदा सारे नू मानण तो हट जांदा आ, एक्चुअल लैवल ते देखो जिहड़ी फिजिकल डेथ है, डेथ नहीं हैगी। बाणी कहती इट्स जस्ट इट ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशनल पीरियड होंदा है, वो एक जिहड़ी हैगी है, तुसीं सिर्फ एक ट्रांसफर उस उहदे विच जांदे हो बस। डेथ ते बंदे दी ज़मीरी तौर ते होंदी है। जिहड़ा आपां एक दिन बचन विचार रहे, शायद मैनूं एहसास आउंदा हैगा, सब जिक्र करते सीगे कि अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा हैगा जल थल वो जिहड़ा धरती ते थल ते हर जगह दे उत्ते पूरा पूरिया होया आ, रविया विच वणा, वणा तक दे विच उहदी मौजूदगी है। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा, जिहड़ा हर थां ते मौजूद आ, वो चेते च ही नहीं, वो याद ही नहीं, वो दिसदा ही नहीं। किड्डा दुख आ, किड्डी वेदना आ, किड्डी पीड़ा आ। ये पीड़ा बड़ी वड्डी पीड़ा आ, ये वेदन सब तो वड्डी वेदन आ। जदों बंदा अपनी होंद नूं नहीं पछाणदा, सचियार होने का मतलब है रियल सैल्फ नूं इंजॉय कर। ये बहुत सारिया चीज़ां इधरों उधरों आईयां ने, उन्हां दी सारी मिट्टी ला, अपने आप नूं लैके आ उस लैवल ते। गुरु बाबा जी बयान करते, हों वारी जियों वारी सच सच्चा हिरदै वसावणिया। जदों मैं सच्चे नूं हिरदे च वसा लिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल। ये ऐसी दात आ जिहड़ी सदा मैल रहत करेगी।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਧਰਮ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ, ਤਰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚਾਅ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਮਝੋ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਚਮਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਨੌਕਆਊਟ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, 100% એનર્ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਲਵਟੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਮੈਂਟਲ ਸਾਈਡ। ਮਨ ਮੰਡਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਡਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਯੂ ਨੋ nowadays we have that kind of, you can say, very fake, or sorry to say for that, but very, you can say, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨੰਨਾ ਘੱਟ ਕਹੋ, ਐਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੌਸਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਖੀਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆ ਨਿਰਮਲ ਥਾਟ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਨ ਵਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰਹਾਓ 2-3 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਲੁਕੀ ਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ।
ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁਫਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ 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 ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਤੇ ਈਅਰ ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋ 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 ਨੋ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਘੱਟ ਹੋਣ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਗੁਫਾ ਆ, ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਡੀ ਬਾਏ ਬਾਡੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਾਰਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਫਾ ਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਐਥਿਕਸ, ਨੋਨ ਐਥਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਨਸ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗੋਡਸ ਵਿਲ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਤਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਸੂ, ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਦ ਟਾਈਮ ਦ ਟੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਬ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀਨ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸੀ them। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਹੀ ਗੁਫਾ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਵ ਸ਼ੈਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੀਵ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਦੱਬੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੂਹ ਉੱਠੇਗੀ, ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਆ ਜੀਵਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਮਾਸਟਰਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੌਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਸ ਜਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਫਾਰ ਏ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਡਨੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ। এনवायरमेंट ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇ ਸੀ ਗਲੋਰੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਰਮ ਇਲੂਜਨ ਆ, ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਆ। ਈਗੋਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।
माफ़ी चाहांगा। फिर मैं एक अज की दुनिया च एग्जाम्पल कर देना। मेरे को काफ़ी साल पहला की गल है, केस सीगा ते बच्चा लाइफ साइंसिस पढ़ रहा है, बड़ा प्यारा बच्चा, तो यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी तो जे किते ऑफ होंदा थोड़ा बहुता उस समय च जॉब करता आ, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट वेरी नाइसली, वेरी समूथ जा रहा सब कुछ। होया कि ऐसा काम आया कि वो कहता भी मैं घर अनाउंस करता, मैं घर छड़ता, आई डोंट वांट टू एक्चुअली लिव इन दिस हाउस होल्ड एनी मोर। ठीक है जी, घर छड़ता। मां बड़ी दुखी हुई बेचारी, ये की बनया। मां का हिरदा होर तरह का होंदा है। खैर उन्हें मैनू कॉल की, मैं वो कॉल रिसीव की, गलबात हुई। मैं डायरैक्ट पूछा भी फादर ने कॉल नहीं की। वो कहती मैं उन्होंने रोंदे नूं भी देखिया, मैं उन्होंने जड़ा हैगा कुछ इस किस्म के फिक्र करदिया भी देखिया, पर गल ये है भी वो मनदा नहीं। तो सेम वे दे नाल ते हालांकि फोन भी मैं उहदे कोलों लैके तुहानूं कर रही हाँ, पर वो कह रहा सीगा कि मैनूं मेरे नाल कोई मतलब नहीं गल करन दा, आ चीज़ आ। अच्छा ठीक है जी, बड़ी दुख की गल है। मैं तुहाडी किवें हैल्प कर सकदा? वो कहंदी जी मैनूं नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग, आई एम स्टक। मैं कहा ठीक है जी, मैनूं फादर नाल गल कराओ। गल हुई, हाँ जी दसो। मैं कहा जी गल ये है भी तुहानूं मिलना आ। कदों जी? हुणे आ जाना। अंदर तो काला पिया। मैं कहा जी कोई ना वेट करो, इस हफ्ते च बुलावा किसी दिन। आ गया, गलबात हुई, दसो किता। माँ भी आ गई नाल। मैं उन्होंने दो चार गल्लां पुछियां, बड़ा वो अग्रैशन शो कर रहा सब कुछ। मैं उन्होंने कहा भी एक मिनट भाई साहब सॉरी है ना, माइंड ना करो, डोंट यू थिंक यू आर लिटिल बिट अग्रैसिव? वो कहता यही तो ब्यूटी है मेरे 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 करैक्टर की, लोग डरते मेरे तो। मतलब ये कि यही तो है, मैं मेरी 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 यही तो बात है सारी। मैं क्या ओ, मैं कभी तुहानूं किसी ने नहीं दसिया कि दैट्स नॉट ए ग्लोरी ऑफ योर करैक्टर, दैट्स वीकनेस ऑफ योर करैक्टर। कहता तुसीं कह रहे हो तो तुहानूं लगदा, मैनूं तो नहीं लगता। आई एम सॉरी। सारी मैस इत्थों बन रही ते मैनूं पता तुसीं नहीं मनना इस गल दे उत्ते। जे तुसीं मन गए ते आदि अनादि अलाही अकाली बाणी वो किवें सच होएगी? जिस बाबा जी ने कहा सी हौमै दीर्घ रोग है, ये बीमारी एडी अलामत है, कित्थों? खैर वो थोड़ा पिघले तो पिघल के कहिंदे गल ठीक भी हो सकती है। मैं कहा चलो एटलीस्ट थोड़ा यू टर्न है, ठीक भी हो सकती है भी तुहाडी तुसीं जो ठीक कह रहे हो माइट बी राइट, यू नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट बट इट माइट बी राइट, प्रॉबेबली यू आर राइट। मैं कहा ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो आ गई ये, पर ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ चीज़ है कि ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ दूजे एंगल तो सोच के देखो कि इस हौमे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਡੋਂਟ ਸਟਕ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਲਾਅ ਪੱਟਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਪੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 2 ਗੜਵੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਗੜਵਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ play your role, you have to participate in this kind of activity। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੂਜਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ neither ego nor illusion, both cannot actually distract me from my spirituality or from my integrity। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਚ ਦੀ ਫਰਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।